할렐루야. 예배 자리에 나오신 여러분들 환영하고 축복합니다. 오늘 특별히 또 전교인 피크닉 하는데 이렇게 다들 네임태그 하셨나요? 저도 이렇게 제 이름은 김성광입니다. I'm Sean and I'm really glad that we can worship together this morning. So 우리 함께 기도하고 찬양하는 시간 갖겠습니다. 하나님, 우리를 한 교회로 불러주시고 하나 된 하나님을 찬양할 수 있게 하시니 감사합니다. 하나님, 이 시간 하나님은 예배할 때 우리에게 하나됨을 허락하여 주시고 주의 성령께서 임하여 주셔서 우리가 예배할 때 하나님이 오직 하나님 되신만을 높일 수 있게 하여 주시고 오직 예수 그리스도의 구원만을 기억하면서 하나님 앞에 찬양할 수 있도록 하나님 함께 해 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 우리 함께 일어나서 하나님 앞에 찬양합시다. Now would you guys arise and let us lift our praise to the King of Kings. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. So let us lift our praise to the King of Kings. We sing praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. So let us lift our voice to the King of Kings with all your heart. Sing praise. Praise the Father, praise the Son. We sing praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. In the morning that you rose, all of heaven held its breath, till the stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead from their two tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who'd come to the Father are risen. Come on, church! And the church of Christ was born. Then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of all shall not kneel, shall not faint. By His blood and in His name, in His freedom I am freed. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Let us lift our voice to the King of Kings with all your heart. We sing praise the Father, praise the Son, praise the Spirit. God of glory, majesty, praise forever to the King. Sing praise,
He is the Lord. Forever His truth shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. Our Jesus is the King of kings, and He's the Lord of this church, and He's the Lord of every generation. So let every creature sing of His name. Let every generation sing of His praise. So let us lift our voice to Him. He is exalted, the King is exalted on high. I will praise Him. He is exalted, forever exalted, and I will praise His name. He is the Lord, forever His truth shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is exalted, the King is exalted on high. I will praise Him. He is exalted, forever exalted, and I will praise His name. He is the Lord, forever His truth shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is the Lord, He is the Lord, forever His truth shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is exalted, He is exalted, the King is exalted on high. Be lifted high. He is exalted, the King is exalted on high. 네, 우리 영광 중에 계신 하나님께 은혜의 박수로 올려드리도록 하겠습니다. 네, 하나님께서는 우리에게 잔치를 베풀어 주시는 분이십니다. 또 예수님께서도 우리의 신랑 되셔서 잔치에 함께 해주시는 분이신데, 오늘 하나님께서 저희 교회에 가족 잔치를 허락해 주셨습니다. 즐거워하시고 기뻐하시는 은혜가 풍성한 그런 잔치가 되기를 축복합니다. 우리 서로에게 즐겁고 행복한 잔치 되십시오. 이렇게 바로 오른쪽 왼쪽에 계신 분들에게 인사하도록 하겠습니다. 네, 여러분, 신앙생활은 잔치입니다. 예수님께서 함께 하시기 때문에 또 우리의 가족 생활도, 가정 생활도 잔치가 되어져야 함을 믿습니다. 예수님께서 가나의 혼인 잔치에 가셔서 그곳에 술이 떨어져서 곤란하게 된 지경에 있는 그 가정에 물로 술을 만드는 그런 은혜를 허락해 주셨습니다. 우리 한 분 한 분의 가정에, 또 우리 자녀들의 삶에 물이 변하여서 포도주 되어지는 그런 기적의 기쁨이 예수님 때문에 있게 되기를 축복합니다. 오늘 우리 자녀들을 위해서 기도할 때 이렇게 기도하도록 하겠습니다. 하나님, 우리 자녀들의 삶에 그 미래에 술이 부족합니다. 우리 자녀들의 미래가 주님이 만들어 주시는 술로 풍성해질 수 있도록 도와주시옵소서. 친구 관계 속에 술이 부족합니다. 주님 채워 주시옵소서. 건강에 부족합니다. 주님 채워 주시옵소서. 주님, 우리 부모님과 자녀 관계가 지금 말라가고 있습니다. 주님 술을 채워 주시옵소서. 우리 이렇게 가정을 위해서 함께, 또 우리 자녀들의 행복한 미래를 위해서 같이 기도로 나아가도록 하겠습니다. 기도합니다.
하나님, 저희들 가운데 잔치하는 가정을 허락하여 주시니 감사합니다. 이곳에 주님이 날마다 물이 변하여 술이 되어지는 기적을, 은혜를 더하여 주실 것을 믿고 감사합니다. 특별히 우리의 자녀들을 주님께 의뢰합니다. 그들의 건강을, 그들의 지식을, 지혜를, 그들의 미래를, 그들의 친구 관계를, 그들의 사회 생활을, 주님, 그들의 신앙 생활을 주님 앞에 의뢰합니다. 주님 함께 하시고 주님이 은혜를 베풀어 주시고 긍휼을 베풀어 주셔서 그들의 삶 가운데 주님 물이 부족하지 않는, 또 부족하더라도 하나님께서 세수를 더하여 주시는 은혜 속에 우리 자녀들 설 수 있도록 도와주시옵소서. 오늘 가족 잔치입니다. 주님, 주님 때문에 아버지와 아들이 화목해 되어지는, 딸과 어머니가 기쁨으로 하나님 앞에 영광 돌리는 은혜의 시간 되게 하여 주시옵소서. 감사하며 살아계신 예수님의 이름으로 기도합니다. 우리 함께 자녀들을 축복하며 손을 뻗어 찬양합시다. 사랑해요, 축복해요. 우리 다시 한번 할 때 옆에 뒤에 계신 분들을 향해서 사랑해요, 축복해요. 당신의 마음을 배우리에 사랑을 들어요. 아멘. 우리 형제 교회는 또 특별히 우리 벨뷰 캠퍼스는 하나님께서 예수 그리스도의 핏값을 주고 사신 교회인 줄로 믿습니다. This church is the church that God has purchased with the price of blood of Jesus Christ. So we're gonna sing a Korean song this time, and if you don't understand Korean fully, it's okay. This morning let us gather our hearts of worship to Him. That's what really matters. 우리 함께 찬양하며 나아갈 때 우리에게 그 크신 은혜를 허락하신 하나님 앞에 우리 한 몸과 한 뜻과 한 마음으로 찬양하며 나아갑시다. 우릴 하나로 부르셨네. 주 안에서 형제된 우리 십자가의 보혈 자유케 했네. 구원받았네. 주의 날은 멀지 않았네. 거룩한 나라 주의 백성 이제 일어나 승리 선포하며 함께 나가세. 우리 하나 되어 주를 예배할 때 아버지의 나라 여기 임하시네. 모든 나라 족속 백성 방언에서 주의 이름 높이네. 다시 한번 찬양할 때 하나님 앞에 우리 한 몸과 한 뜻으로 전심으로 예배하며 나가기 원합니다. 우리를 하나로 부르셨네. 우릴 하나로 부르셨네. 주 안에서 형제된 우리 십자가의 보혈 자유케 했네. 구원받았네. 주의 날은 멀지 않았네. 거룩한 나라 주의 백성 이제 우리 함께 승리를 선포하며 나아갑시다. 함께 나가세. 우리 하나 되어 주를 예배할 때 아버지의 나라 여기
여기 임하시네. 모든 나라 족속 백성 방언에서 주의 이름 높이네. 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 이도다. 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 이도다. 우리 한 목소리로 높여 하나님 앞에 예배합시다. 우리 하나 되어 주를 예배할 때 아버지의 나라 여기 임하시네. 모든 나라 족속 백성 방언에서 주의 이름 높이네. 우리 하나 되어 주를 예배할 때 아버지의 나라 여기 임하시네. 모든 나라 족속 백성 방언에서 우리 두 손을 높이 들고 하나님의 구원하심을 선포합시다. 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 구원하심이 하나님과 어린 양. 우리 마지막으로 선포하며 나갑니다. 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 이도다. 주 하나님 독생자 아낌없이 우리를 위해 보내주셨네. 십자가에 피 흘려 죽으신 주 내 모든 죄. 우리 다 함께 예수 그리스도의 다시 오심을 선포합시다. 내 주 예수, 내 주 예수 세상에 다시 올 때 저 천국으로 날 인도하리. 나 겸손히 엎드려 경배하며 영원히 주를 찬양하리라. 찬양하리. 주님의 높고 위대하신 내
감사와 영광의 박수 올려드리십시오. 할렐루야. 우리 함께 자리에 앉으셔서 기도의 자리로 나아가시겠습니다. 전능하시고 생명이시며 부활이신 하나님, 오늘도 생명이 있어 하나님을 찬양하며 내일의 소망을 기도하고 하나님과 함께함에 기쁨과 즐거움이 같이함을 감사드립니다. 오늘은 벨브 캠퍼스 바베큐가 예배 후에 준비되어 있으며 팬데믹으로 인해 잠시 멈췄던 벨브 공동체 전체 모임과 나눔의 시간이 3년 만에 다시 우리에게 찾아오는 시간이기도 합니다. 계획하고 준비하는 손길에 그리고 동참하는 성도님들 사이에 하나님이 저희를 위해 기도하시는 성도들 사이의 사랑과 교제와 배려가 벨뷰 공동체 안에 돈독하게 쌓아가길 기원합니다. 벨뷰 공동체는 교구와 순에 이어 PTM 3045 공동체가 결성이 되었고 그 다음에는 5060 그리고 청년부로 이루어지는 미래의 벨뷰 공동체가 기다리고 있습니다. 우리의 공동체가 아니라 하나님의 나라를 이끌어가는 벨뷰 공동체가 되도록 기도해 주시며 관중이 아니라 주인으로, 종교인이 아니라 그리스도인으로, 군림하는 자가 아니라 섬기는 자로 하나님의 나라를 세워가는데 주역으로 새로이 다가오는 이 시간에 거듭된 그리스도인 생활하는 시간이 되도록 도와주시옵소서. 벨뷰 공동체는 어른을 공경하고 젊은 세대를 대우하며 자녀들을 존경할 수 있는 공동체로 교제와 단결 그리고 배려를 통하여 하나됨을 이루고 벨뷰 캠퍼스를 하나님의 공동체로 이루어가는 새로운 꿈과 희망이 움트는 멋진 시간이 되길 또한 기대하며 우리 모두가 복의 근원일 뿐만 아니라 복의 통로로 되길 기도합니다. 이 시간에도 육체적 고통과 걱정과 두려움으로 경제적으로 힘든 시기에 좌절하고 절망적으로 다른 사람들과 비교하며 불만과 원망으로 나 자신을 낮게 평가하며 생활하지 않나 생각이 듭니다. 하나님께서는 우리를 위해 병으로부터 회복을, 경제적 어려움으로부터 극복을, 열등감으로부터 자유와 평화를 위해 기도하심을 잊지 않는 벨뷰 공동체가 되기를 기도합니다. 이곳에 성령 같이하여 말씀을 전달하는 송영세 목사님 말씀과 함께 자유와 평화와 사랑이 넘치는 새 주가 되게 인도하여 주시옵시며 파송한 선교사님들의 선교에도 하나님의 축복이 같이 하기를 기원합니다. 벨브 캠퍼스 사역에 봉사하는 봉사자들과 보이지 않는 곳에서 벨브 캠퍼스를 위해 기도하시는 성도님들에게도 하나님의 은총이 같이 하기를 기원하며 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 예, 오늘도 예배 자리에 나오신 여러분 한 분 한 분을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 특별히 온라인으로 예배 자리에 오신 여러분 한 분 한 분도 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 예, 형제 소식 몇 가지 알려드리도록 하겠습니다. 특별히 우리 오늘 처음 방문하셨거나 또 등록하기 원하시는 분들은 예배 후에 잠깐 우리 새가족 환영실에서 우리 새가족 팀들을 만나고 가주시면 감사드리겠고요. 그리고 벨뷰 캠퍼스 피크닉은 일부 이후에 저희가 드려지게 되겠는데 구체적인 내용은 설교 후에 예배 후에 알려드리도록 하겠습니다. 여러분이 좀 미리 들으셔도 이해하기가 좀 어려우실 것 같아서 나중에 알려드리도록 하겠습니다. 알려드릴 또 내용은 벨뷰 캠퍼스 피크닉을 위해서 3년 만에 재개되는 피크닉을 위해서 여러 사랑의 손길들이 수고해 주셨습니다. 여러 가지 미팅도 하고 또 섬기기도 하시고 음식을 준비하시고 또 사랑의 헌금으로 또 우리 PTM 회원들이 또 사랑의 헌금으로 장로님들이 또 집사님들 권사님들이 헌금도 해주시고 그리고 주차 셔틀 많은 부분에 봉사의 손길들이 있었습니다. 정말 다시 한번 감사드리고 귀한 예수님 안에서 또 코이노니아 시간이 되어질 수 있게 되기를 바랍니다. 자세한 우리 피크닉 내용은 예배 후에 안내해드리도록 하겠습니다. 안타까운 소식은 우리 최유림 최현 우리 집사님 아버님께서 우리 4월 달에 LA에서 소천되셔서
특별히 우리 천국 환송 예배 드렸습니다. 우리 유가족을 위로해 주시고 소망으로, 천국의 소망으로 나갈 수 있도록 함께 해주시면 감사를 드리겠습니다. 우리 밭들 캠퍼스를 섬기고 있는 김홍철 장로님 부친이 되시고, 우리 벨뷰 캠퍼스 섬기고 있는 김홍락 집사님 부친 되시는 고 김종린 집사님 지난주 소천 되셨고, 아마 이번 주 중에 천국 환송 예배 드리게 되겠습니다. 우리 함께 또 유가족을 위해서도 기도해 주시고 또 함께 해주시면 감사를 드리겠습니다. 우리 그 밖에 형제 소식 주보 여러분 참고해 주시고요. 그리고 홈페이지 참고해 주시면 감사드리겠습니다. 예, 우리 이 시간에는 우리에게 주시는 하나님 말씀 상고하겠는데요. 오늘 밭들 캠퍼스가 외부 강사가 1, 2, 3부에 다 말씀을 전하시는 관계로 사사기 시리즈는 다음 주부터 다시 시작이 되겠고, 오늘은 사사기 시리즈는 아니지만 저희들 다른 본문으로 말씀을 함께 나누시겠습니다. 우리 마태복음 11장 28절부터 30절 말씀입니다. 제가 가진 신약성경 18페이지가 되겠고요. 여러분 화면을 보셔도 좋겠습니다. 함께 우리 말씀, 하나님 말씀 합독하시겠습니다. 같이 읽습니다. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라. 그리하면 너의 마음에 쉼을 얻으리니 이는 내 멍에는 쉽고 내 짐은 가벼움이니라 하시더라. 아멘. 현대인은 잘 안식하지 못하고 쉼을 누린다고 하지만 참 어려운 부분이 있습니다. 여러 가지 휴식이, 안식이, 쉼이 쉽지 않은 이유 중에 여러 가지가 있지만 가장 큰 이유 중에 하나는 스트레스라고 합니다. 너무 어떤 부분에 스트레스가 되고 생각이 꽂히면 쉬어도 쉬는 게 아니죠. 그런가 하면 휴가를 갔다 오는데 아이들을 둔 가정들 경우는 휴가를 갔다 온 다음에 노동처럼 갔다 온 다음에 또다시 휴가를 갔다 온 상황에서 힘든 부분을 또 이렇게 우리 그 조명을 켜주시면 되겠습니다. 예, 그 뒤에 터치가 계속돼서 그래서 휴가를 다녀온 다음에도 휴가를 풀기 위한 휴가가 또 필요할 만큼 그런 안식이 절실한 현대인들의 모습을 보게 됩니다. 크리스찬도 예외가 아닙니다. 크리스찬들도 안식이 필요하고 쉼이 필요한데 특별히 오늘 하나님 말씀을 상고하기 전에 제가 샘물 한 장 같이 안식하면 떠오르는 시 한 편을 읽어드리고 싶습니다. 우리 한국 시인 중에 정유찬 시인의 제목은 쉼표이고 싶다라고 하는 시가 되는데요. 제가 한번 전문을 읽어드리겠습니다. 쉼표처럼 휴식을 주고 싶다. 힘들고 지칠 때마다 어김없이 당신 옆에 찍히는 쉼표. 그 쉼표와 함께 당신이 잠시 침묵하거나 차를 한잔하고 호흡을 가다듬어 생기 있게 다음 줄로 넘어가면 좋겠다. 다음 줄로 넘어가 내용을 만들고 지치면 또 쉬다 하루를 마감하는 당신의 일기장엔 마침표가 되어 찍히고 싶다. 그리고 다음 장으로 넘어가 함께 아침을 맞이하면 행복하겠다. 그렇게 쉼표가 되고 마침표가 되어 살다가 우리 황혼의 끝날 약해지고 늙어진 당신이 세상을 떠날 때는 마침표가 아닌 영원한 쉼표가 되고 싶다. 사랑한다. 시인의 마음이 아마 사랑하는 아내를 놓고 하는 시 같은 내용인데요. 정말 로맨틱하고 그 남편의 마음이, 사랑하는 자의 마음이 느껴지는 시라서 잠깐 소개해드렸습니다. 가끔 우리는 많은 인생의 빗줄기 속에서 사랑하는 사람이 나는 당신의 우산이 되어주고 싶다 이렇게 표현하는 것처럼 이 시는 당신의 영원한 쉼표가 되고 싶고 정말 인생을 함께 써나가면서 그런 모습으로 내가 존재하고 싶다라고 하는 그런 감동적인 시가 됩니다. 그러나 이 시는 우리에게 샘물 한 장 같은 잔잔한 감동도 주고 또 쉼에 대한
묵상도 하게 하는 명상도 하게 하는 그런 시임에는 틀림없지만 그러나 팩트를 보면 하나님 안에서 팩트로 보면 사실 정서적인 마음의 공간에 쉼을 주는 하나의 시는 되지만 절대적인 우리 영혼육 전체에 쉼을 주는 시편과 같은 시는 될 수가 없다고 하는 것입니다. 사람은 휴식은 취할 수도 있고 휴식을 할 수 있도록 도와줄 수도 있지만 진정한 쉼, 진정한 안식은 하나님만이 주실 수 있다고 성경은 말하고 있습니다. 사람은 근본적으로 죄로 인해서, 죄의 몽해로 인해서 하나님이 허락하신 안식을 누릴 수 없는 존재가 되고 말았습니다. 예수님이 이 땅에 오신 이유는, 십자가를 지신 이유는 죄의 몽해로부터 자유케 하시고 인간들을 자유케 하시고 정말 영원한 쉼표로 하나님이 주시는 안식을 누리는 은혜를 누릴 수 있도록 이 쉼의 복음을 위해서 오셨다고 해도 과언이 아닐 것입니다. 이 안식, 쉼에 대한 하나님의 그 컨셉을 보면 우리는 천지창조에서도 느낄 수가 있습니다. 하나님은 6일 동안 천지를 창조하셨습니다. 마지막 6일째 사람을 창조하셨습니다. 사람이 창조되면서 모든 창조하신 것을 함께 감상하는 파트너로 사람을 맨 마지막에 창조하신 의중이 담겨 있기도 하지만 공교롭게도 7일째 사람이 창조되고 그 다음 날 첫 번째 날이 안식일, 바로 쉼표를 하나님은 허락하셨다는 사실입니다. 사람을 창조해서 노동을 첫째 날에 시키신 것도 아니고, 사람을 창조해서 첫째 날에 하나님은 금식기도를 시킨 것도 아니고, 하나님은 안식일을 허락해 주셨다는 데서 영적으로 중요한 하나님의 그 리듬을 우리는 볼 수가 있습니다. 여러분, 이 안식, 하나님의 이 쉼에 대한 개념은 바로 과거에 6일 동안 창조하신 하나님의 은혜를 되새길 수 있는 시간이 되고, 현재를 다시 한번 하나님 안에서 감사하는 시간이 되고, 미래를 다시 한번 하나님의 은혜로 나아갈 수 있는 출발 지점이 되는 그날이 바로 사람을 창조하시고 첫째 날 안식일을 주신 하나님의 이유가 아닌가 생각해 보게 됩니다. 여러분, 안식은, 하나님이 주시는 안식은 단순히 우리가 휴가철에 경험하는 휴식이 아니라 6일 동안 하나님의 창조의 세계를 다시 한번 감사하고, 그리고 현재와 미래를 또 바라보면서 나아갈 수 있는 영혼육, 우리가 육체적인 쉼뿐이 아니라 정서적인 쉼표뿐 아니라 영적인 쉼표도 누릴 수 있는 완벽한 안식, 그것이 하나님이 주신 선물이라고 하는 사실인 것입니다. 다시 한번 말씀드리지만 사람은 에덴 동산에서 하나님의 말씀에 벗어나는, 하나님의 말씀대로 순종하지 못하는 사건을 통해서 사람은 안식할 수 없는 죄의 몽해로, 무거운 죄짐으로 안식을 잃어버린 존재가 되었지만, 하나님은 다시 안식을 찾아주기 위해서 이 땅에 와 주신 것입니다. 히브리어로 안식은 메누하라고 표현하는데, 이 안식은 육체적인 쉼만 뜻하는 것이 아니라, 정서적인 쉼만 뜻하는 것이 아니라 영혼 깊숙한 곳까지 영혼육, 하나님은 총체적인 쉼을 주시는 그 내용이 히브리어로 안식, 메누하라고 하는 사실입니다. 사랑하는 여러분, 저는 이 안식을 누리는 여러분 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리는 크리스찬임에도 불구하고 일 중독에 빠져서 휴식하지도 못하고 안식하지도 못하고, 우리 라이프 스타일이 너무 타이트해서 우리가 나를 막 들들 볶아서라도 워커홀릭 크리스찬도 많고요. 그래서 정말 잘 쉬지 못하는, 쉬면 아무것도 안 하는 것 같고 낭비하는 것 같고, 쉬면 다 시간을 잃어버리는 것 같은 잘못된 생각을 우리가 할 수 있는데, 여러분, 하나님의 창조의 리듬은, 여러분, 인간을 창조하고 그 다음 날 인간에게 주신 첫 번째 하나님의 리듬은 안식이라는 사실 놓치지 마시기 바랍니다. 안식은 아무것도 안 하는 것이 아니라, 안식은 과거의 은혜를 돌아보고
현재 은혜에 감사하고 미래 주실 은혜를 또 바라보면서 정말 영혼육 총체적인 휴식과 안식을 누리며 하나님께 감사함으로 나가는 그 지점이 안식의 놀라운 하나님의 삶의 라이프 스타일이요, 하나님의 인간에 대한 삶의 리듬을 바로 그렇게 살아가기를 원하는 그러한 은혜로 바로 인간을 창조하고 첫째 날에 안식일을 주신 하나님의 의중을 우리는 창세기에서도 살펴볼 수가 있습니다. 여러분, 오늘 말씀 마태복음 11장 28절을 보면 오늘 30절까지 보면 두 종류의 쉼, 두 종류의 안식에 대한 설명이 나옵니다. 첫 번째는 28절입니다. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 뭐라고요? 쉬게 하리라. 예수님께서, 하나님이신 예수님께 나오기만 하면 쉼을 주겠다고, 안식을 주겠다고 약속하고 있습니다. 말씀드렸다시피 인간은 죄의 몽해로 아무리 열심히, 아무리 최선을 다해서 휴가를 만들어내고 휴식을 취하고 아무리 우리가 그렇게 매니저를 해도 영혼 깊숙한 안식은 하나님이 주지 않으면 누릴 수 없는 안식은 결코 누릴 수 없는, 죄인으로서는 결코 누릴 수 없는, 결코 쉼을, 영혼의 쉼을 누릴 수 없는 그런 모습이 우리의 모습인데, 예수님은 나오기만 하면 죄의 몽해로부터 쉼을 주겠다, 자유케 주겠다, 내 자녀로 삼아주겠다. 예수님의 이름을 부르기만 하면, 예수님께 나와서 죄를 고백하고 하나님께 의지하기만 하면 하나님의 자녀 삼아주시고, 하나님은 죄의 몽해로부터 자유케 할 뿐 아니라 우리로 하여금 진정한 쉼, 세상이 줄 수 없는 안식, 세상이 줄 수 없는 평강, 세상이 줄 수 없는 쉼을 하나님은 허락해 주겠다 약속하고 있는 말씀이 오늘 28절 말씀입니다. 사랑하는 여러분, 저는 여러분들이 주님께 나아가셨으므로 하나님의 자녀가 된 줄로 믿습니다. 저는 여러분이 주님께 나아가셨으므로 하나님께 나아가기만 하면 얻게 되는 쉼에 대한 간증이 있는 사람으로 저는 알고 있습니다. 그러나 혹시 여러분 가운데 한 분이라도 예수님께, 교회에는 나와 있지만 예수님께 나아가지 못한 분이 있다면 오늘 이 시간 예수님께 나아갈 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 하나님이신 예수님께 나가기만 하면 주님은 세상이 줄 수 없는 안식, 세상이 줄 수 없는 쉼을 우리에게 허락해 주실 줄로 믿습니다. 하나님은 오늘 이 안식을, 이 안식의 복음을 선포하고 있는 것입니다. 세상이 휴가를 통해서 우리가 만들어내는 인조적인 휴식으로는 결코 채워질 수 없는 영혼의 쉼표, 영혼의 안식도 죄로 인해서 눌려있는 그런 삶이 하나님의 안식, 하나님의 쉼의 복음으로 인해서 정말로 눌림의 삶이 아니라 누림의 삶으로 나가는 하나님의 은혜를 우리는 경험했습니다. 근데 오늘 성경 말씀은 두 번째 안식, 두 번째 쉼에 대한 설명이 있습니다. 29절은 좀 더 딥한, 깊은 바닷물 속 같은 안식을 29절은 설명하고 있습니다. 같이 한번 읽어볼까요? 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라. 그리하면 뭐라고요? 너희 마음이 쉼을 얻으리니. 예수님의 멍에를 메고 배우면 또 다른 쉼을 누린다는 것입니다. 예수님께 나오기만 하면 얻는 안식하고는 다른 내용입니다. 비유가 적절하지는 않지만 저는 피아노를 잘 못 쳐요. 근데 제 동생한테 옛날에 대학교 1학년 때 3,000원 주고 배웠습니다. 엘리제를 위하여 제가 그 한 곡을 여자친구 생기면 프로포즈 할 때 쓰려고 엘리제를 위하여를 3,000원 주고 2달 동안 배웠어요. 피아노 앞에 나오기만 해도 엘리제를 위하여 노래는 아는데 하나도 못 치는 제가 2-3달 치니까요, 저도 잘하지는 못하지만 어설프게 하더라고요. 여러분, 오늘 예수님의 멍에를 메고 배우면 더 깊은 쉼을 준다는 거예요. 우리 머릿속으로 상상하는 멜로디가 아니라 피아노 앞에서 제자 훈련을 받으면 내가 더 쉼이 없고 안식이 없고 힘들 것 같지만 예수님께 제자 훈련을 받으면, 예수님의 멍에를 메고 배우면 오히려 놀라운 정말 안식을 피아노 앞에서
그 멜로디로부터 자유한 더 깊은 쉼을 얻게 된다고 하는 것입니다. 여기서 잠깐 이스라엘의 문화적인 설명이 좀 필요합니다. 여러분, 우리 한국적으로 생각하면 멍에가 안 맞습니다. 한국의 소의 멍에는 소가 다 짊어져야 되는 멍에입니다. 그래서 우리가 한국식으로 이 본문을 이해하면 좀 와닿지가 않아요. 이렇게 멍에 매다가는 힘든 거예요. 근데 여러분, 이스라엘의 멍에는 T자형입니다. 이스라엘의 멍에는 어미소 옆에 새끼소가 붙어 있는 식이 됩니다. T자형이니까 오른쪽에 어미소가 딱 멍에를 매면 왼쪽에 새끼소는 거저먹기입니다. 오른쪽에 어미소가 거의 다 모든 무거운 짐은 다 지어주기 때문에 새끼소는 붙어만 있으면 되는 구조입니다. 그래서 여러분, 오늘 말씀에 보면 특별히 30절을 보면 예수님이 표현을 하고 있어요. 나의 멍에는 어려운 게 아니다, 쉽다, 그렇게 표현을 구체적으로 하고 있습니다. 한번 읽어볼까요? 시작. 이는 내 멍에는 쉽고 내 짐은 가벼움이라 하시니라. 이유가 T자형이기 때문에 그렇습니다. 여러분, 예수님이 다 죄짐의 멍에를 매주셨기 때문에, 십자가에서 매주셨기 때문에 우리는 마치 요한복음 15장 5절 말씀처럼 나는 포도나무요 너희는 가지니 말하는 것처럼 예수님께 붙어만 있으면 너무 쉽다는 거예요. 예수님께 붙어만 있으면, 포도나무 되시는 예수님께 가지가 붙어만 있으면 안식이 되는 것처럼, 저절로 열매를 맺는 것처럼 예수님은 더 깊은 안식에 대한 설명을 하시는데 내 멍에를 매라, 나한테 붙어 있어라, 이 소리입니다. T자형 멍에이기 때문에 내 옆에 딱 붙어서 멍에를 메고 있으면 이 멍에는 쉽고 가볍다, 내가 다 메고 있기 때문에 가볍다, 붙어만 있어라, 그렇게 말씀하시고, 그럴 때 예수님께 나오기만 해서 얻었던 쉼하고는 비교할 수 없는 쉼을 너희들이 얻게 될 것이다. 여러분, 오늘 29절 30절을 보시면 예수님의 멍에를 메고 내게 배우라 라고 말하고 있습니다. 제가 마치 동생한테 2-3달 동안 계속 피아노 앞에서 배울 때 그 한국에 관한 한 아주 자유롭진 않아도 어설프게 자유로운 그런 경험을 했던 것처럼 예수님께 배우면, 다른 말로 하면 제자 훈련하면, 하나님의 뜻을 훈련받으면 우리는 더 깊은 안식, 더 놀라운, 주님께 나가기만 해서 경험할 수 없었던 더 깊은, 더 딥한 쉼과 안식을 누리는 축복을 누리게 된다고 하는 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리 벨뷰 캠퍼스 우리 성도님 한 분 한 분들은 주님께만 나갔을 때 얻게 되는, 죄의 멍에로부터 자유케 되는 쉼으로, 그 간증으로 평생 울고 먹고 사는 것이 아니라, 우리는 주님의 멍에를 메고 예수님께 하나님 말씀을 배워서 우리가 더 깊은 쉼, 더 깊은 하나님의 그 넓고 깊고 높은 하나님의 복음을 누리는 쉼을 간증하고 노래하는 더 성숙한 영적인 하나님의 제자들이, 전 여러분 한 분 한 분 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리 벨뷰 캠퍼스가 왜 1:1 제자 훈련을 합니까? 왜 우리가 계속해서 다음 세대에게 말씀을 가르칩니까? 예수님의 멍에를 메고 주님의 말씀을 배우면 우리는 주님께 나왔을 때 그때 누리는 그 죄의 멍에로부터 쉬는 쉼과는 비교할 수 없는, 그것보다도 더 깊은 하나님의 뜻, 그것보다도 더 넓고 더 높은 하나님의 뜻을 느끼면서 우리는 훨씬 깊은, 바로 바닷가 물가에서 느끼는 은혜보다도 깊은 바다로 가면 그 더 큰, 그 속에 다양한 하나님의 창조의 섭리를 느끼는 것처럼 우리는 그런 쉼을 누릴 수 있는, 맥시멈으로 누릴 수 있는 하나님이 은혜의 복음을 오늘 마태복음을 통해서 설명해 주셨는데, 저희들은 우리 벨뷰 캠퍼스 공동체는 정말로 영적인 어린아이 같이 예수님께 그냥 나와서 구원받은 것으로 만족한 것이 아니라, 여러분, born again, 중생의 구원의 복음만이 아니라 성화, 우리는 영화, 글로리피케이션까지 우리는 더욱더 하나님의 멍에를 메고 하나님의 말씀을 배우면서 더 깊은 안식, 더 깊은 쉼을 누리는 하나님의 정말 마음에 합한 사람, 하나님의 에이스들이
저는 하나님의 아들과 딸들이 저는 여러분 한 분 한 분 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 그래서 우리는 이 쉼, 주님께만 나갔을 때 누리는 쉼 정도가 아니라 주님의 멍에를 메고 배울 때 더 깊은 안식, 더 놀라운 쉼을 누릴 뿐 아니라 이 복음을 또한 간증하고 증거하는 하나님의 사람들이 우리 벨뷰 캠퍼스 하나님의 아들과 딸들 한 분 한 분 모두가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분, 예수님이 지어주시는 멍에는 비유가 적절할지 모르겠는데요, 바닷가의 물고기들의 지느러미와 같습니다. 물고기가 지느러미가 멍에처럼 불편하다고 잘라버리면 물고기는 바닷속에서 물고기임에도 불구하고 가라앉고 맙니다. 물고기임에도 불구하고 그 지느러미가 잘라진 자리는 썩고 부패할 수밖에 없고 가라앉을 수밖에 없는 것입니다. 여러분, 물고기에게 지느러미는 멍에처럼 무거운 짐이 아니라 지느러미는 물고기의 인생이 아니라 물고기의 삶을 가장 행복하게 하는 축복이라고 하는 사실인 것이죠. 사랑하는 여러분, 특별히 자동차로 비유하면 엔진과 같습니다. 자동차에서 엔진을 멍에처럼 무겁다고 엔진을 떼버리면 자동차는 더 이상 굴러가지 않을 것입니다. 모든 것을 갖춰도 움직이지 못하는 기능을 상실하고 말 것입니다. 엔진이 무겁지만 달려있을 때 자동차는 파워를 경험하게 되고 그리고 능력을 경험하게 되는 것입니다. 마찬가지로 비행기에게 있어서 날개와도 같은 것이 멍에처럼 느껴진다고 날개를 잘라버리면 비행기는 더 이상 비행기가 아닐 것입니다. 뜨는 경험을 결코 할 수 없는 존재가 될 것입니다. 그러므로 사랑하는 성도 여러분, 예수님이 지라고 하는 멍에, 얼른 보면 힘들어 보여도 우리에게는 날개와 같은 축복의 멍에가 되는 줄로 믿습니다. 지느러미와 엔진과 같은 축복의 선물이 되는 줄로 믿습니다. 잘 기억하십시오. 메누하, 하나님이 주시는 안식은 세상이 주는 육체적인 쉼과도 다르고 정말 하나님만이 주시는, 하나님만이 안식을 7일째 아무것도 안 하신 것이 아니라 하나님은 안식의 기쁨을 사람이 누릴 수 있도록, 하나님의 리듬을 인지할 수 있도록, 일보다 중요한 것은 하나님과의 관계라는 사실을 확인할 수 있도록 안식을 사람을 창조하고 첫째 날에 주신 이유를 볼 수가 있습니다. 그래서 여러분, 달력도 잘 보면요, 어떤 달력은 또 월요일부터 시작되는 달력이 있지만 성경적인 달력을 보면 주일이 제일 먼저 앞에 딱 나오는 경우가 있습니다. 여러분, 6일 동안 하나님은 창조하시고 하나님의 삶의 리듬은, 패턴은 사람도, 하나님의 형상을 닮은 사람도 안식의 리듬이 가장 중요하다는 사실을 천지창조 섭리 속에서도 가르쳐주고 있습니다. 오늘 하나님이 주시는 인간이 줄 수 없는 안식, 메누하는 영혼육, 우리의 육체적인 쉼뿐 아니라, 휴식뿐 아니라 감정의 쉼, 그리고 영혼의 쉼, 영혼육, 우리의 전인격적으로 쉼을 주시는 하나님의 섭리와 은혜가 있는 것을 보게 됩니다. 첫 번째로 육체적인 쉼입니다. 여러분, 마가복음 6장 31절을 보면 예수님은 제자들에게 말씀하십니다. 한적한 곳에 가서 잠깐 쉬라고 말씀하십니다. 어떤 때는 기도하라고 말씀하시지만 어떤 때는 육체적인 안식을 할 것을 명령하시는 예수님의 모습을 봅니다. 제자들한테 시도 때도 없이 맨날 금식기도만 해 하시는 게 아니라 마가복음 6장 31절을 보면 그 순간은 하나님은 영적인 리듬, 육체적인 리듬 다 아시고 창조주 하나님이신 예수님은 제자들에게 육체적인 안식을 취하라고 말하고 있는 것을 봅니다. 예를 들면 엘리야도 로뎀나무 밑에서 영혼육 안식을 잃어버리고 우울증에 걸려 있을 때, 죽기를 희망할 때 오히려 하나님은 바로 엘리야에게 먼저 먹이시고 재우십니다. 육체적인 쉼을 허락하십니다.
거기다가 40일 금식기도 안 시키십니다. 하나님은 사람을 창조하셨기 때문에 이 사람이 지금 육체적인 쉼이, 안식이 먼저 필요하다고 싶으면 일단 재우시는 것을 보고 먹이시는 것을 보게 됩니다. 하나님은 이렇게 육체적인 쉼도 정확하게 보시고 허락하시는 내용이 성경은 곳곳에서 기록하고 있고요. 둘째로 하나님이신 예수님은 제자들에게 감정의 쉼표를 가지라고 하는 그런 명령도 성경 곳곳에서 발견할 수 있습니다. 우리 크리스찬이어도 현대는 감정 노동이 참 많습니다. 그래서 여러분, 감정의 쉼에는 예수님이 쉬는 방식은 두 가지 패턴이 나옵니다. 하나는 나사로의 가정이 부잣집은 아니지만 예수님이 감정적으로 쉴 수 있는 가정이었어요. 그래서 나사로, 마르다, 마리아 3남매만 살고 있는 가정이지만 예수님이 가면 편안한 가정, 불편하지 않는 가정, 감정적으로 쉴 수 있는 가정. 저도 때로는 신방을 가면 노동이 아니라 어느 집사님 댁으로 가거나 하면 어느 성도님 댁으로 가면 제가 그냥 감정적으로 쉬워진 신방 일처럼 온 게 아니라 제가 그냥 감정적으로 충전을 받고 쉼표를 느낄 때가 있습니다. 오늘 예수님은 나사로 집에서도 그랬고 12 제자들하고도 공동체를 이루면서 쉼표를 경험할 때가 있습니다. 그런가 하면 예수님이 공동체에서 쉼표를 경험할 때도 있지만 정서적인 쉼을 경험할 때도 있지만 그러나 개인적으로 또 하나님과 독대하면서 개인적으로 한적한 곳에 떨어지셔서 사랑하는 제자들이지만 잠깐 떨어져서 오히려 감정적인 쉼을 가지고 있는 예수님의 라이프 스타일을 우리는 또 목격하게 됩니다. 사랑하는 여러분, 오늘 우리 예수님께서 허락하신 메누하, 하나님이 주신 안식을 누릴 수 있는 지혜자가 여러분과 제가 되기를 바랍니다. 우리가 영적이다 하면서 육체적인 쉼도 없이, 감정적인 쉼도 없이 무조건 기도만 하고 달려가기만 하면 믿음 좋은 것으로 착각하지 말았으면 좋겠습니다. 세 번째로 예수님은 영혼의 쉼에 대해서 설명해 주고 있습니다. 오늘 우리는 이 안식일 또 주일 이날 예배를 통해서 영혼의 쉼을 누릴 수 있는 예배 시간이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리가 다 같이 모이는 교회에서 예배하는 예배도 안식을 누리는, 영혼의 안식을 누리는 시간이지만 흩어지는 교회 속에서 우리가 교회로서 흩어져서 1대1로 큐티 예배를 통해서, 가정 예배를 통해서, 또 순 예배를 통해서, 모든 예배를 통해서, 또 모든 기도의 시간을 통해서, 모든 또 찬송하는 시간을 통해서 영혼의 쉼표를 항상 누리는 하나님의 아들과 딸들이, 또 저는 여러분 한 분 한 분 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 정말 하나님은 우리가 안식하기 원하십니다. 아담과 하와가 일하는 것보다도 정말 사자에게 사자라고 이름을, 정신적인 노동도 하고 육체적인 사자하고 외치면서 육체적인 노동을 하는 노동보다도 하나님은 더 중요하게 여기는 라이프 스타일은 안식하면서 하나님을 온전히 묵상하고 과거, 현재, 미래의 하나님의 쉼표를 감사하고 하나님의 쉼표를 또한 정말 누리고 그 하나님의 쉼표의 복음을, 메누하, 하나님의 안식의 복음을 모르고 죄의 멍에를 쥐고 무겁게 살아가는 세상 사람들에게 안식의 복음을 전하라고 하나님은 오늘 우리에게 이 안식의 놀라운 축복을 누릴 수 있는 은혜를 주신 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 특별히 우리가 주님께 나가기만 하면 죄의 멍에로부터 자유하게 되고 쉼을 누리는 은혜도 경험했지만, 우리가 예수님을 영접하는 순간, 거듭나는 순간 자유케 되는 쉼을 경험하지만, 예수님의 멍에를 메고 예수님의 말씀을, 하나님의 말씀을 계속 예수님께 배워 나갈 때 우리는 더 깊은 영혼 육의 안식, 쉼을 경험하고 체험하고 누리고, 그리고 이 쉼의 복음을 우리 믿지 않는 가족들이나 믿지 않는 이웃들에게 이 안식의 복음을, 메누하, 쉼의 복음을 증거할 수 있는 바로 I am,
선교적 삶을 저희들 한 사람 한 사람 모두가 살아가게 될 줄로 믿습니다. 여러분, 제자 훈련 어렵지 않습니다. 주님께만 붙어 있으면 우리는 저절로 열매를 맺는다고 말씀하신 요한복음 15장 5절과 같이 우리가 주님께 붙어 있는 2022년도 되기를 바랍니다. 여러분들이 교회, 몸된 교회에 붙어 있는다는 것이 매일 교회에 와서 예배를 드린다는 개념만이 아니라 주님께 붙어 있다고 하는 것은 우리가 어디에 있든지 동행하시고 임마누엘로 함께 하시는 하나님께 붙어 있는 영성을 의미하는 줄로 믿습니다. 오늘 그것이 잘 안 느껴지시는 분들은 정말로 저분은 하나님의 사람 같아 싶으신 장로님이나 권사님이나 우리 집사님 옆에 계속 2022년, 23년, 24년 여러분 서당계 3년도 풍어를 읊는다고 하는데 식당계 3년도 라면을 끓인다고 하는데 정말 하나님의 사람 같은 사람 옆에 붙어서 한 3년 붙어 있어 보십시오. 여러분의 삶이 진정한 맨우하, 영혼육, 하나님이 주시는 안식을 누리는 하나님의 라이프 스타일을 누리는 삶으로 우리는 변화되게 될 줄로 믿습니다. 그리고 이 안식을 모르는 자들에게 이 안식의 복음을 증거하는 복된 선교적 삶이 우리의 라이프 스타일이 되게 될 줄로 믿습니다. 오늘 말씀을 다시 한번 우리 읽고 기도하고 말씀을 마무리하겠습니다. 다시 한번 예수님이 주신 말씀인데요, 예수님이 주신 말씀 마태복음 11장 28절부터 30절, 예수님이 말씀하신다라는 그 컨셉을 가지고 예수님이 주신 말씀 우리 다시 한번 봉독함으로 하나님 말씀 한번 더 받도록 하겠습니다. 같이 읽습니다. 시작. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라. 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 이는 내 멍에는 쉽고 내 짐은 가벼움이니라 하시니라. 오늘 이 예수님의 프로포저에 여러분 응답할 수 있는 이 시간 되기를 바랍니다. 주님이 내 멍에를 메고 내게 배우면 너희들은 더 깊은 안식을 누리게 될 거야. 하나님의 이 초청에 응답하는 이 시간 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 하나님, 이 자리에 지쳐있는 분, 안식이 필요한 분, 하나님 한 분 한 분에게 안식의 주인이신 하나님께서 진정한 맨우화, 쉼을 허락하여 주시옵소서. 교회에는 왔지만 예수님께 아직 나오지 못한 분 한 분이라도 있다면 이 시간 예수님 앞에 나와서 맨우화, 진정한 쉼을 얻는 축복을 누리게 도와 주옵소서. 그리고 죄의 멍에가 아니라 예수님의 멍에를 메고 배우는 하나님의 제자가 되기를 원합니다. 그래서 물고기의 지느러미처럼, 자동차의 엔진처럼, 비행기의 날개처럼 무거운 짐이 아니라 우리를 비상케 하는 안식의 능력을, 하나님의 능력을 경험하는 하나님의 아들과 딸이 우리 모두가 되게 도와 주시옵소서. 이 한 주간도 주님이 주시는 육체적인 쉼, 정서적인 쉼, 영적인 쉼, 맨우하를 누리는 축복의 한 주간 되게 도와 주옵소서. 임마누엘 하나님과 동행하며 하나님이 주시는 멍에를 메고 하나님이 주시는 그 말씀을 배울 때 더 깊은 쉼, 더 깊은 맨우하를 누리며 하나님의 안식의 놀라운 리듬을 체험하며 감사하며 나아가는 우리 한 사람 한 사람 모두가 될 수 있도록 인도하여 주옵소서. 예수님 이름으로 축복하며 기도합니다. 아멘. 우리 말씀을 생각하시면서 우리 다 같이 일어나셔서 우리 함께 같이 찬양하십니다. 겁내지 마라. 주님 나를 지켜주시네. 아무것도 두려워 말라.
하나님의 은혜에 감사하며 하나님께 영광을 올려드립니다. 죄의 멍에로 진정한 안식을 누릴 수 없는 저희들에게 맨우화 하나님의 안식을, 하나님의 놀라운 복음을 십자가의 보혈로 허락해 주신 하나님 찬양합니다. 오늘도 이 한 주간 저희들 주의 멍에를 메고 주님의 말씀을 배우며 나아갈 때 하나님이 주시는 진정한 맨우화 안식을 누리는 복된 한 주간 되게 도와 주옵소서. 그리고 이 안식의 복음을 모르는 자들에게 이 안식의 복음을, 하나님의 쉼의 복음을 증거하는 한 주간 되게 도와 주시옵소서. 하나님, 오늘도 은혜에 감사해서 우리의 물질을 드립니다. 시간을 드립니다. 우리의 삶을 주님 손에 올려드립니다. 하나님 홀로 영광 받아 주시옵소서. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 교통 인도하심이 오늘도 진정한 안식의 복음을 주신 주님의 멍에를 메고 주님의 말씀을 배우며 진정한 쉼표, 진정한 하나님의 영혼육 맨우화 안식의 복음을 누리며 안식의 복음을 증거하며 나아가기로 소원하며 결단하는 하나님의 아들, 딸 한 분 한 분 모두 위에, 이분들의 가정과 자녀 위에, 모든 하나님의 교회와 선교사님들 위해 지금부터 영원토록 함께 하옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.